Wow, it's an energetic performance. Whether glow remains in the moon or not age of pure, and my love should remain forever. Suseti Agirava Madiri. Now I would like to call first of the students on the stage. విడుమొరటోడు అని వాళ్ళు వీళ్ళు ఎన్నెన్ని అన్న పసి పిల్లవాడు నవ్వాడు. విడుముండోడు అని ఊరు వాడ అనుకున్న గాని మహారాజు నాకు నవ్వాడు. ఆట పెడిసే మాదిరి ఉంటాడే నా సమే పతి పుప్పుల మది సంటాడే నా సమే choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you forget up, you keep forget up, cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, your way to light, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. Pave the way, believe it. You get down, get up, oh, when you get down, get up, hey. Tamina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, hey, hey, waka, waka, hey, hey. Tamina, sangalewa, anawa, Tamina, hey, hey, waka, waka, hey, hey. Tamina, sangalewa, this time for Africa. मस्ती में तू झूम जा इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटक लगे तेज तेज दिल सबका करंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे करंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे उनका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे
of the year. It was really motivating. Now, her presence inspired greatness, motivation, encouragement, enthusiasm, and love. She holds the ability to mold the hearts and minds of students. Now, I would like to invite our honorable and dignified Santosh Nagar High School Principal Ma'am, Shravanti Ma'am, onto the stage to speak a few words about the program. Good evening, ladies and gentlemen. A flower doesn't compete with others, it simply blooms. Similarly, is the change we embrace that helps us grow and shine. Today, as we gather to celebrate another year of achievements, growth, and learning, we reflect on the courage, perseverance, and dedication that have brought us to this moment. Each step in this journey has strengthened our resolve to provide the best possible education and opportunities to our students. On this graceful evening, I, Mrs. Shravanti, Principal of Santosh Nagar Branch High School, extend my heartfelt gratitude in welcoming each and every one of you to our annual day celebrations Zoom 2024 of Bhashyam School. I am privileged to welcome our Honorable Chief Guest, Sir Dr. N. Kishore Nath Garu, and our esteemed CEO, Sir Dr. Chaitanya Garu, and our Honorable ZEO, Sir Ankam Rao, Sir, distinguished dignitaries, respected parents, dedicated teachers, my co-staff, and our lovely students. It is indeed my honor to present to you the consistent upward trajectory of our school's achievements made possible by the unwavering support of all stakeholders in this glorious journey. Coming to the academics, achieving academic excellence is at the heart of endeavor of all educators and academic institutions. An important measure of this pursuit is how the institution has performed. We are proud to acknowledge that we had good result, achievement in academics, co-curricular activities and extracurricular activities throughout the year. I proudly place before you the achievement of our students and progress of our school. The whole purpose of education is to turn mirror into windows. Academic achievements, we are happy and proud to share with the parents fraternity that our students of class 10 who appeared for the 23-24 in board examination have passed with flying colors. We achieved 100% results in SSC exams and 17 students secured 10 CGPA points in all the subjects. Coming to IIT curriculum, to cater the extra knowledge to the capable students, our management has designed an exclusive integrated program for the students from 6th to 10th to make them ready to face any competitive challenges in the stream of education such as IIT, AIEEE, NEET, etc. Our syllabus is a blend of CBSE, ICSE and SSE to expose the students to any stream where it can be cakewalk from them to achieve their goals. Many of our students have secured IITs, NEET placements in prestigious colleges and have been placed among the top multinational companies across the world. Bhashyam is always a committed organization to send a good citizen to the society with morals, ethics and education with the ideology of our Honorable Chairman Sri Bhashyam Ramakrishna Garu. Our staff comprises of well-trained, well-experienced, dedicated teaching staff and supporting staff. We duly appreciate the tremendous cooperation on the part of everyone associated with this institution who have strived their best to mold our students to work hard to make their dreams and aspirations come true. Apart from the various course subject teachers, we have dynamic teachers for physical education, yoga, music and dance. Coming to the enhancement of skills in teachers, as a part of enrichment program, various workshops, seminars are periodically organized throughout the year
for the overall development and enhancement of skills in teachers and students to tune them into new educational system. With this, I conclude my report and I wish all the students and parents a wonderful evening. Thank you one and all. Valuable information, madam. Now we have with us an original thinker, a true human being, the most noted personality and accomplished steward. He lead his team towards the success. He hardly need any introduction, has a great potential to crave a unique place for himself in Bhashya. He is none other than our ZDO sir, Mr. Ankam Rao Garu. He was very dedicated, committed and supportive towards his work. Mr. Ankam Rao sir, please welcome on stage. Very good evening, one and all. On behalf of our beloved chairman, Sri Bhashyam Ramakrishna Garu, I would like to say thanks to our respected chief guest, Dr. Kishore Nath Garu, and my dear parents for being here. On this auspicious occasion, I would like to share few words. I think I don't take much time. I think you are eagerly waiting for your kids program. First of all, high school point of view, I think Santosh Nagar, last academic year we got 100% result. The credit goes to our staff and you people. So anyhow, I strongly appeal to our parents you have to spend minimum 2 hours per day your kids. That is very very important. So ఆ విషయం ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఈ కిడ్స్ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ తెలియాలి, వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ తెలియాలి అంటే స్కూల్ లెవెల్లో వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ అకాడమిక్ కరికులం ఎలా ఉంది, వాళ్ళ స్టేటస్ ఎలా ఉంది అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి మనం తెలుసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా మనం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తే కానీ ఈ విషయాలన్నీ బయటికి రావు. సో వాళ్ళు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి స్టూడెంట్లో హిడెన్ టాలెంట్ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్స్, కొంతమంది ఐ థింక్ గేమ్స్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు, కొంతమంది యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా కొంతమంది మ్యాథ్స్లో, కొంతమంది సైన్స్లో వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. సో మనము వాళ్ళకి ఏ ఫీల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఫీల్డ్లో యాక్చువల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళని ప్రోత్సహించినట్లయితే ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఫీల్డ్లో వాళ్ళు హై లెవెల్ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దయచేసి మనం వాళ్ళని పాజిటివ్ వేలో స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం మన మీద ఉంది. సో అదేవిధంగా ఆల్రెడీ మ్యామ్ సెడ్ ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పటి వరకు మీ కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ చూశారు. యాక్చువల్గా మైండ్ బ్లోయింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ విధంగా రావడానికి ముఖ్య కారణం ఆ టీచర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో గివ్ దమ్ బిగ్ హ్యాండ్స్ టు అవర్ టీచర్స్. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మేము పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేసి స్కూల్లో అబ్జర్వ్ చేసినటువంటివి స్టూడెంట్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి బెస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనుకోండి, బెస్ట్ పెన్మెన్షిప్ అని, బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ యాంకరింగ్ చేయడం చూశారు మీ అందరూ. సో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు. సో అతను బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్గా మేము సెలెక్ట్ చేసాం. సో అతనికి ఒక అవార్డు ఇచ్చి ఒక మెడల్ ఇచ్చేసి అతను బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్ అని,
అట్లానే ఎవరైతే చక్కగా ఫ్లూయెంట్గా ఇక డిసిప్లిన్గా ఉంటారో వాళ్ళకి బాబు కిడ్ అని అట్లా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మేము మంత్రి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ బ్యాడ్జెస్ ఇచ్చేసి మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్యాడ్జెస్ని పరిశీలించి ఈ బ్యాడ్జెస్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఏంటి అనేది మీ కిడ్స్ని మీరు అడిగినట్లయితే వాళ్ళు క్లారిటీగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మేము ఇవాళ నేను వాళ్ళ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించాను, నేను బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్గా ఒక స్టేజ్ ఇచ్చారు, బెస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేశాను, అందుకని నాకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్తారు. సో ఆ కిడ్స్ చెప్పినప్పుడు చక్కగా మనము వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఓకే నాన్న వెరీ గుడ్, యూ డిడ్ వెరీ వెల్, చాలా బాగా చెప్పావు, సో బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి చక్కగా వాళ్ళకి ఏదో ఒక 5 స్టార్ చాక్లెట్, డైరీ మిల్క్ లేదా చిన్న ట్రీట్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు చక్కగా ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు మళ్ళా కూడా ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ కానీ అకాడమిక్స్లో కానీ బెస్ట్గా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా పాజిటివ్ వేలో వాళ్ళని మోటివేట్ చేయండి. వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితే చక్కగా వాళ్ళు డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా రీసెంట్గా మేము ప్రొపల్ స్టేజ్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాము. అంటే స్పాంటేనియస్గా ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి ఆ టాపిక్లో యాక్చువల్గా వాళ్ళు స్పాంటేనియస్గా ఆ టాపిక్ మీద ఒక 2 to 3 minutes వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ స్పాంటేనియస్ దాని మీద స్పీచ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ స్టేజ్ ఎవరైతే బాగా ప్రతి స్టూడెంట్ వీడియో కూడా తీసేసి మీ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఆ వీడియోస్ని చక్కగా మీ కిడ్స్ యొక్క వీడియోస్ని మీరు స్టేటస్లో పెట్టుకోండి. స్టేటస్లో పెట్టుకుంటే చక్కగా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మన కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ని మన కిడ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని మనమే స్టేటస్లో పెట్టుకొని ఇచ్చేసినట్లయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అంతేగాని ఈ సినిమా యాక్టర్స్లో లేదా వేరే వాళ్ళ పబ్లిసిటీ కోసం వాళ్ళే కాదు పెట్టుకోవాల్సింది. మన కిడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిన వాళ్ళని పెట్టుకున్నట్లయితే వాళ్ళు చక్కగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు చక్కగా మళ్ళా కూడా వాళ్ళు 10 మందికి చెప్తూ ఉంటారు. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఎస్ మా డాడీ నా స్టేటస్లో నా పిక్ ఉందని చెప్పేసి గర్వంగా స్కూల్లో కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లా మీరు ఆ విధంగా వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. చేసినట్లయితే చక్కగా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ ఇంకొక పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సెల్ ఫోన్. సో సెల్ ఫోన్ యాక్చువల్గా టెక్నాలజీ వల్ల ఉపయోగం ఎంత ఉందో దానివల్ల కొంచెం మనం డైవర్ట్ అయితే దానివల్ల నష్టం కూడా అందుకని డబుల్ ఉంటుంది. సో అందుకని వీలైనంత వరకు సెల్ ఫోన్ని అవాయిడ్ చేయండి. సెల్ ఫోను యాక్చువల్గా ఇవాళ ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ చూపినా కూడా మొత్తం ఐకాన్స్ అన్నీ క్లారిటీ కూడా ఆపరేట్ చేయగలుగుతాడు. మనకు కొన్ని తెలియపోవచ్చు, బట్ కిడ్స్ బడికి మొత్తం చక్కగా ఆపరేట్ చేసి శుభ్రంగా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారు. సో అందుకని సెల్ ఫోన్ వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో దానివల్ల రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక గ్రాండ్ పేరెంట్ పాపం వాళ్ళ కిడ్కి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ మనవడికి ఇస్తే చక్కగా ఆపరేట్ చేసి హాయిగా ఈ గేమ్స్, ఆన్లైన్ గేమ్స్ అవి ఆడి దీంతో ఒక 10 lakhs పాపం అతను లూజ్ అవడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ కూడా వీళ్ళకి కొన్ని అవగాహన ఎక్కువ ఉండదు, దాంతో ఏదో ఆపరేట్ చేస్తారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్ కూడా ఎక్కువగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సెల్ ఫోన్ వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో కిడ్స్ మనని కంపల్సరిగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంటి దగ్గర కానీ మన యొక్క బిహేవియర్ కానీ ఎక్కడన్నా కానీ మన కిడ్స్ కంపల్సరీ అబ్జర్వేషన్ అయితే ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు మనం కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయండి. కానీ ఈ సెల్ ఫోన్తో మటుకి దయచేసి వీలైనంత వరకు తగ్గించండి. స్క్రీనింగ్ టైం తగ్గించినట్లయితే చక్కగా వాళ్ళు దాని బదులు ఇంకొక గేమ్స్లో కానీ స్టూడెంట్స్ గేమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే గేమ్స్లో కానీ ప్లస్ యాక్టివిటీస్లో యాక్టివ్గా షార్ప్గా ఉంటారో వాళ్ళే అకాడమిక్స్ కూడా షార్ప్గా 1-2 ప్లేసెస్లో ఉండటం జరిగింది. మేము చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఈ రీసెంట్గా చేస్తే. సో మెంటల్లీ ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండాలంటే యాక్టివిటీస్ చేయాలి. సో సెల్ ఫోన్ బదులు ఈ గేమ్స్ కానీ ప్లస్ యాక్టివిటీస్లో కానీ మనం పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే చక్కగా వాళ్ళు మంచిగా ఈ సెల్ ఫోన్ దూరంగా ఉంటారు. పైపెచ్చు అకాడమిక్గా కూడా మంచిగా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా దీని మీద కొంచెం పర్సనల్గా మీరు కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి. సో అట్లానే యాక్చువల్గా మనకి
ఈ హ్యూమన్ టచెస్ అనేది హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. సో హాలిడేస్ ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా మీ కిడ్స్ని వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ నాయనమ్మ వాళ్ళ తాతయ్య వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపించండి. వాళ్ళు చక్కగా వాల్యూస్ చెప్తారు, ఎలా ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, పెద్దవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఎట్లా సర్వీస్ చేయాలి అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని జాగ్రత్తగా మనం హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు అది కూడా మీరు పంపించినట్లయితే వాడు చక్కగా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. సో అదొకటి చూడండి, జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అదేవిధంగా సో యాక్చువల్గా టీచర్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సో వాళ్ళ టీచర్ కమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఫాదర్, మదర్ అండ్ టీచర్ సో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్. వీళ్ళ వల్లే ఈ సొసైటీ కానీ సమాజాన్ని కానీ మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవాళ ఎవరు ఒక డాక్టర్ కానీ, ఒక సైంటిస్ట్ కానీ, ఒక పొలిటీషియన్ కానీ, ఏ ఫీల్డ్, ఒక లాయర్ కానీ, ఏ ఫీల్డ్ అని తీసుకోండి, వీళ్ళందరినీ కూడా తయారు చేసేది టీచర్. టీచర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. సో గివ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ టీచర్స్ వాళ్ళతో రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. దయచేసి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళతో కూడా మీరు సెల్ఫీలు దిగండి. చక్కగా వాళ్ళతో వాళ్ళ ఫొటోస్ షేర్ చేసుకోండి. ఎస్, వాళ్ళ ఫొటోస్ షేర్ చేసుకొని చక్కగా మనం స్టోర్ చేసినట్లయితే రేపు మన కిడ్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఎస్ ఈజ్ మై టీచర్ అనే గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా వాళ్ళు ఆ ఫోటోని మనం షేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అందుకని మీ అందరూ కూడా టీచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అందరూ కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉందండి. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. సో అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతటికి ఇంత ప్లాన్డ్గా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కూడా మా టీచర్సే. సో వన్స్ అగైన్ మీ అందరూ గివ్ బిగ్ హ్యాండ్స్ అవర్ టీచర్స్ దట్ ఈస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగా సక్సెస్ చేయడానికి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయడం కూడా వాళ్ళు పర్సనల్గా వాళ్ళ కిడ్స్ని వాళ్ళు చూస్తున్నారు లేదు, కానీ మన కిడ్స్ కోసం వాళ్ళు పాపం మ్యాక్సిమం వాళ్ళు సర్వీస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందండి. సో అందుకని గివ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ టీచర్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. టీచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అందరూ కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉందండి. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. సో అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతటికి ఇంత ప్లాన్డ్గా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కూడా మా టీచర్సే. సో వన్స్ అగైన్ మీ అందరూ గివ్ బిగ్ హ్యాండ్స్ అవర్ టీచర్స్ దట్ ఈస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగా సక్సెస్ చేయడానికి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయడం కూడా వాళ్ళు పర్సనల్గా వాళ్ళ కిడ్స్ని వాళ్ళు చూస్తున్నారు లేదు, కానీ మన కిడ్స్ కోసం వాళ్ళు పాపం మ్యాక్సిమం వాళ్ళు సర్వీస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందండి. సో అందుకని గివ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ టీచర్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. Valuable information, sir. Begin by expressing gratitude for these presents, mention their notable achievements, and contribution and convey the significance of presents to Dr. Kishore Nath Garu, our chief guest. He is present scientist, project director, Veda is Advanced System Laboratory, Dr. APJ Abdul Kalam Missile, Complex Defense Research and Development Organization, Ministry of Defense, Government of India, Kanchanbagh, Hyderabad. Since 27 years in design and development of advanced composite structures for missile and aircraft. Dr. N. Kishore Nath sir has awarded so many awards, among them I express few. DRDO Laboratory Scientist of the Year 2003, DRDO Performance Excellence Award 2011 for successful development of range of missile Agni 4. Let's welcome our chief guest with big round of applause.